तुमने इलाका की खबर शम चागा विस्टरे शवे देखा ना। आप मेडिकल रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। एक तो ये कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। बस जमालू से जेते शवे बस आगा अल्लाह पाक बर न कता अगले अल्लाह पाक इंसाफ वर्कड़ो। फायरिंग के बाद पुलिस ने भी काउंटर किया, पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। जमा खान न माल रागले दे ने मा से सरफ्ता सातली दा ने खपल बचो तपोस करे दे। उस डेथ के बारे में इसको डिफरेंट कवर देने के लिए कि जहर उसने गलती से पी लिया था और बच्ची की डेथ हो गई है। पुलिस वाला नम चीज ډیره زیاته خوشاله ما خوشالي چې هغه خپل خپل پوره منډه والی دا बहुत बड़ा जुल्म है जो सेक्सुअल असॉल्ट है बच्चों के खिलाफ, और इसमें किसी तरीके से भी नरमी नहीं होगी इंशाल्लाह पुलिस। خو زما ډیره زیاته غریبي ډیره زیاته बेवसी مې ده کنه कोई ये पागल नहीं है, दिमाग इनका बिल्कुल ठीक है। او دا چې कम دا مردار شولو کنه نو دې ته خو بده ډیر د مين خانجي ویلی। मेरा ये आपके साथ वादा है कि ऐसे जालिमों को बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी दरिंदगी की है, सफाकी की है और फिर इंसाफ की भी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं यकातूत के इलाके लाली बाग में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें दरिंदा सिर्फ चचा ने अपनी 10 साला भतीजी को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इसका गला घोंटकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और उस दरिंदे चचा को गिरफ्तार किया, इब्तदाई पूछगछ की और फिर मौका निशानदही पर जाते हुए रास्ते में इसी दरिंदे के साथियों की फायरिंग से वो मारा गया। इसके बाद क्या हुआ, वर्षा का क्या कहना था, पुलिस ने क्या किया, वो मुलजिमान कौन थे, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम आज भी मकतूला की वालदा से बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूला आसमा की वालदा मौजूद हैं। चूँकि हमने इससे पहले भी इंटरव्यू किया था, आज दोबारा इनको हमने जहमत दी है। खोरे अल्लाह पाक दी ताला सबर दर की मंग तासरा यो पैरा मख की खबर शे हुए दारा तो आप बेगा चिकला दा मुलजिम उन्हीं वाले शो नो आगे मौका निशानदेही थे बोतलो ब्या दा आगा मरगरी दा बकौल पुलिस च स्नैचरू शुकमारू आगे पर पुलिस फायरिंग को दे पके लगे दो आया तासु खबर ये जी माला خود دې د سي اس پته نشته دی او نه زه خبر يم سب ز ستار دوم نه علاقه کې خبر شم چې هغه وشتلې شوی دی کنه بس زمالو سره زیته شوی او بس هغه الله پاک بر نه کته هغه الله پاک انصاف ورکړو نور مال د دې شي اس پته نشته نه چیز دي خبر نه خبر یم چې کله پولیس هغه چونی ولو هغه تاسو ته پته ولګی دا چون کله د پریس کانفرنس هم شو تاسو موجود وم وای خاوند دی اوس پوره رابطه کړی دا سره نه جی زما خان نه مال راغله دی نه ما سره صرفته ساتلی دا نه خپل بچو ته پوس کړي دی او نه ما سره هم راضي کړي دی جی بس دا د الله پاسره او بس دی خپل ورونو سره خپل امي سره ناشته ما خپل لور غم راضي کوم نور زاغي دړخ نه مال یو قسم نه راغلی لکه خپل لوري لاړه لوري مړه شو هغه سزياته او شو خپل سکه روري وسره وکړو عموم تعالی خاون رانلو اوسه رور مړ شو عموم خاون رانلو جی جی نه تاسو تلې دعا لا یا جنازه لا جی زه مونږ خو نن سهار وتلو خو بس هلته نه رنګ رالو چې بس دی نه راځي بس مونږ بیا لاړو جی لکه ظلم کړو د ظلم انجام هغه ته ملاو شو بالکل الله پاک ته چا زیاتې نه نصیب کړي چې کم سړی د سده کې الله پاک بر نه غیبی دی غفور او رحیم دی الله پاک بر نه کته زما ماشوم لو سړی زیاتې شوی الله پاک د سرم اغه رنګ یو چې څنګه د خود زمالو سچ کم زیاتې شوی دی کنه خپل تر کړي دی بس الله پاک مال زمالو انصاف ملاو کړو زنو رسم نه غواړم بس زما اړه تلګ لګ سکون ملاو شولو چې دا اړه نه شوی دی خپل عمل د سکړې دی لکه دی خو اوس چې لکه مونږ اف آی آر وکړو د پولیس سره خبرې مو شوې نو دا خو بیا جرم پېښه او چې شوکمار را لغه د دې مرګري او هغه په دې باندې ډزې مو کړې په پولیس هم ډزې وکړې نو بس چې غلط خلکو سره کې ناسو پاسه بس انجام خو وایدا او لکه مونږ له خوجي د دې نور سپته نشته خو د بار د خلکو د خلینو خبر شوی چې د د سګډ وړو خلکو سره ګرځېدو کې ناسېدو پاسېدو بس مخبل کسانو سره سکړی دی چې مونږ نور سن نیم خبر علاقې والا سوي چې مخکم د اسما سره ظلم شو او ساغې نه پس طاقت ترم د سو وجل شنو علاقې محلي والا سوي محلي والا خو پټول ډیر زیات خفه دي ډیر زیات په دغه کوي چې ګني ماشومه سره زیاتیم شوي دي ډیر کافي او بیا بلکې بارني نه خپل تر وسره کړي دي
او بس ډیر زیات خفه دي خو بس داسې لکه نور څه خبرې نه زه بار خبر شوی نه یم ځکه چې زه بار وتې نه یم خو لکه چې څوک راځي ډېر زیات زما لور دپاره ډېر زیات کافي خفه دي زه د خلکو شکریا ادا کوم چې چا ما سره غمرازي کړې ده ستاسو سره د ټولو خلکو چې چا ما او زما لور سره غمرازي کړې وي زه ته یې ډېره زیاته شکریا ادا کوم احسان یې منم چې ما سره زما لور سره ډېره زیاته غمرازي وکړله او بلکې پولیس والا هم چې زه ډېره زیاته خوشحاله یم پوه شولې چې هغې هم خپله پوره منډه والي ده بس زه د ای احسان منم شکریا یې ادا کوم خورې مونږ رالو ستاسو د کور ته لکه ډېر زیاته غریبي مو کته یو کمره ده او لکه داسې څه غم نشته نو اوس لکه ته هم خفه ناست یې خاوند هم تا نه لکه تللی نو زه ستاسو وټې ګټې والا او حالات دا څنګه به میनेج کوو جی بس زما ابو چې کم دی ډېر زیات کافي غریب دی ما هغه ټایم کې پولیس والا له خپل کور حالات خولی او لیدلی دی چې کم پولیس ټیم راغلی و ما لپاره نو یې زما د کور حالات کتلی دی زما ابو غریب خو دومره غریب دی که نه چې تاسو بار وګورئ د سمد اسپتال سره د هغې لیړه وګورئ نو ستاسو به خپله زړه درد وکړي او باقي زما دارونه چې کم دي دا غریبانان خو خپله د یو بل دیاړۍ والا دي که نه لکه خپل دوکانونه یا څه خپل داسې آمدنې نشته دی او بس زه خپلو بچو سره ناست خپل محنت کوم شکر الحمدلله خو زما ډېره زیاته غریبي ډېره زیاته بېوسي مې ده که نه دومره بېوسي که نه چې یو خو بلکلي لږ شانتې غریبي لږ ډېر دغه یې رسي خو زما خو بلکل هېڅ څه د غم نه رسېږي که نه ډېره کافي غریبي بل زما ماشومان هم ګڼ نو بس په خپل حالاتو زه ناست یم شکر وباسم ماشومان چې کم نور ماشومان چې کم دي هغه اسما یادوي او جی رونه خویندې ټول یادوي مشرۍ خورې ده جاړي اوس هم د نه مخکې لګیا و مونږ لاس اوچت کړلو د ماشومې لکه مونږ لاس اوچتو که نه هر روز نو هغې اوس هم یاده کړله جړلې نیا یې م یادوله مونږ هم ناستو په ډېر زیات زما بچي خفه دي ځکه چې هغه داسې بې ضرره ماشومه وه که نه چې نه چا په ښو کې وه نه چا په بدو کې وه او به ده ورسره ډېر زیات کافر ظالمتوب کړی وه لکه مونږ ګورو چې تره چې کم یا د پلار په ځای وي بالکل لکه مونږ وایو چې دا تره دی دا زما پلار دی جی جی او اوس هم چې کم خلکه دا واقع اوري نو هغه یقین نه کوي چې یو تره دومره ظالم کیدی شي چې خپله ورورۍ سره داسې کار وکړي زما د دې لور چې کومه دی که نه دې ته دا تروریانې ماماګان ترګان دې فرق نه یې ساتلی دې ته دا وخت د سره ډېر زیات ګران او دا چې کم دا مردار شولو که نه نو دې ته خو به ده ډېر د مینې خانجي ویلي او ډېره زیاته مینه به یې ورسره کوله خو چې کم دی د ثبوتونو د هر څه نه علاوه خو څوک دروغ نشي ویلی که نه زما لور سره دا زیاتې هم خپل تره کړی دی زما پوخ یقین دی پوخ یقین مې او دی چې دا زیاتې هم زما لیور زما لور سره کړی دی نه تفتیش کو هغه منلي هم دی چې ما کړي دي جی جی نو بس ظلم یې کړی دی څه داسې زما د سره څه دغه نه و راغلی بس دا معمولي خبره زموږ د ښځو خاوند وه دې کې خو زما د لور داسې د مړ کېدو دغه نه و چې کم د زیاتې ما سره وکړلو او نه څه ذاتي زموږ دشمني وه لکه تاسو وایئ چې ښځه خاوند خپلو کې تنازع وه نو دې هغه انتقام اخیستو دپاره دا کار کړی جی بس د زما لور له د دې نه مخکې دمکیانې ورکړې وې زموږ لږ د بازار کې زموږ ښځو خان لانجه راغلې وه داسې چې ده ما نه ماشومه لور بوتلله ده به بوتلله هلته به امي کره په هفتو هفتو پرېغوستله دلته ما جي سبقونو سکولونو له ماشومان کېنولي ما ورته چې ګوره دلته ورسره کېنې پاسې کېنئ خو ما نه لرې بچي مه بوځئ زما د بچو سبقونو سکولونه قضا کېږي زما د غریبۍ پیسې دي نو به زما د ابوی لږ دی بازار کې لانجم راغی د میز لالي باغ بازار ټول بازار د دې خبرې ګواه دی د هغې نه 2 ورځې بعد د زما لور له دمکي ورکړه ږیره ونیوله چې زما دې په دې ږیره قسم وي چې تاسو دواړو خویندو سره چې میندې مور سره کم یو چې تاسو سره ما هر څه لوبه وکړله دا به تاسو دې لیور دی ویلې جی دا دمکي زما لور ته ورکړی شوي دا وه څومره موده پهله ورکړی جی دا د یو هفتې مخکې خبره ده جی هفته بارې بیا دا کار جی هفته بعد دا کار کو خو مونږ ویل ته غوسې ته دی مونږ له داسې هېڅ پته نه وه چې دا به داسې کافر کېږي مونږ ویل ترې دی بس غوسه وه رورې دی به دا خبره داسې وه داسې څه غټه خبره هم زموږ ښځو خان نه راغلې ما ته لور را روانه کړه او بس خاوند مې لاړو کور ته دا خبره وه جی اوس چې دا ستا لیور چې کم مړ شو نو هغه دعا دپاره دلته ناست دي که نه بل چېرته ناست دي جی رنګ روډ کې دي هغې او هغې ټول رنګ روډ کې دي کور والی چې کم دی نو هغې دلته دي او لیور زمې چې کم مور امي او لکه دا ټول چې کم دي دا هلته کې دي لیورونه مې اللہ پاک دې تاسو له صبر درکړي جی بس جی ناظرین اس وقت हमारे साथ SSP ऑपरेशन पेशावर फरहान खान मौजूद है आइए इनसे बात करते हैं सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था सगे चचा ने अपनी 10 साल भतीजी के साथ ज्यादती की फिर उसको कत्ल कर दिया था पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया वो भी अंजाम को पहुंच गया हुआ क्या था ये
थैंक यू जी। जिस तरह आपको पता है, ये बहुत अफसोसनाक हुआ था कि एक छोटी बच्ची जिसको पुलिस को खबर मिली कि डेड बॉडी मिली है, उसके बाद जब इस पर इंक्वायरी स्टार्ट हुई, हमारे पास जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई, आप मेडिकल रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। एक तो ये कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, सेकंड इसकी सफोकेशन की गई थी और पॉइज़न भी इसको दी गया था। उसके बारे में, उस डेथ के बारे में इसको डिफरेंट कवर देने के लिए कि जहर उसने गलती से पी लिया था और बच्ची की डेथ हो गई है। पुलिस ने जब इस सब चीज़ को इंक्वायर किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर पता चला हमें कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी है और ये कज़दन इसको पॉइज़न भी वो दिया गया है और फिर इसकी सफोकेशन से डेथ भी हुई थी। जो मुलजिम था, इसका ओरिजिनल अपना चाचा था, वो पकड़ा गया, उसने अपनी कन्फेशन की, मान लिया उसने, पुलिस के सामने उसने कन्फेशन की। और फिर जब लास्ट नाइट उसको अरेस्ट करने के बाद जो जाए वकूआ है उस पर ले जाने के लिए पुलिस ले गई, तो वहाँ अननोन अक्यूज़ ने उसको छुड़ाने के लिए उस पर फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी पे भी फायरिंग हुई, उस पर भी हुई, और जब फायरिंग के बाद पुलिस ने भी काउंटर किया, पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। जिन्होंने फायरिंग की है, किसने अटैक किया था उस बंदे पे, वो हम चेक भी करें, उसके लिए तफ्तीश भी हो रही है और हम उन लोगों को पकड़ेंगे भी इंशाल्लाह। सर, ये मुलजिम बड़ा शातिर नहीं था कि इसने 3 मुख्तलिफ अक़साम की इसने जुर्म किए, पहले उसको जहर भी दिया, फिर गला घोंटा, फिर और भी उसने के, बड़ा शातिर नहीं था ये? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली इसको कवर ये दिया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट ना आए, और बात ये फैलाई गई थी कि जहर पीने से वो बच्ची की डेथ हो गई है। बट जो इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो कंसर्न DSP और SP थे, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले किया। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उसको थॉरली चेक किया गया, फिर उस पे बारे में लोगों से पूछा भी गया, कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन और भी हमें दी। तो नो डाउट कि इस जुल्म को कवर करने के लिए उन्होंने पॉइज़न का रंग देना चाहते थे, बट इसको बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया और हमने ये अभी एक पॉलिसी बनाई हुई है कि इस तरह के केसेस में एक जॉइंट टीम बनाएंगे जिसको थॉरली वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि बहुत बड़ा जुल्म है जो सेक्सुअल असॉल्ट है बच्चों के ख़िलाफ़, और इसमें किसी तरीके से भी नरमी नहीं होगी इंशाल्लाह पुलिस। सर, एज अ पुलिस अफसर, एक नाकाबिल यकीन वाक़या है ये कि एक सगा चचा जिसको बाप का दर्जा दिया गया और वो ऐसे जुल्म करेगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं नहीं कहूँगा इनको कि ये पागल या साइको से, बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और जालिम हैं, और अपनी जो जुल्म है उसको काउंटर करने के लिए फिर उसको और रंग भी देते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पुलिस अगर इस तरह काम करेगी, बेहतर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो ये एक मैसेज जाएगा और इस तरीके से हम इसको प्रोएक्टिवली बचाएंगे भी इंशाल्लाह। ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके प्रोटेक्शन हमारा काम है, पूरी सोसाइटी का काम और हमारा काम है ऐसे अपने बच्चों को बचाना। आज इस छोटी बच्ची के साथ ही हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम आवाम को भी कहते हैं कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो तो हमसे कोई जो हक़ाइक़ वो ना छुपाए, बल्कि हमसे शेयर ज़रूर करें। आप देखेंगे कि हम आखिरी हद तक जाएंगे इस तक केसेस में इंसाफ दिलाने के लिए और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारी ड्यूटी भी है और हम पे इंसानी तौर पे भी ये लाजिम है कि हम इस तरह के बच्चों को बचाएं। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? और सोसाइटी से भी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंबर्स हैं सारे पेशावर के सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने अभी एक रजिस्टर नया मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। कल जो हमारी मीटिंग हुई है कि ऐसे लोग जिनके पुराने कोई केसेस हो, जिन्होंने बच्चों के साथ ज़्यादती की हो, कि वो तमाम लोग हमारे रडार पे ज़रूर हो। ये डायरेक्शंस दी गई है कि हम DSB को भी कहा गया कि इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हरकतें की है इन द पास्ट और फिर भी वो फ्रीली मूव करे, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़रूर हो। तो हम इसके ख़िलाफ़ एक स्पेशल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ऐसे लोगों की, मैं इनको जालिम, ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, कोई ये पागल नहीं है, दिमाग इनका बिल्कुल ठीक है, 2 वक्त का खाना खाते हैं, उनको ये भी पता है कि हमने इस जुल्म को कवर किस तरह करना, इतने ये चालाक है। तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपके साथ कि पेशावर पुलिस का आपका वादा है और मेरा ये आपके साथ वादा है कि ऐसे जालिमों को बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे सर, आपका जो मकसद है आप उस मकसद में कामयाब हो। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल यकतूत के इलाके में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।